اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف الحال یا سسٹرز؟ کیا حال الحمد چال ہے؟ للہ. ٹھیک ٹھاک ہیں آپ سب؟ الحمدللہ۔ الحمد للہ شکر. چلیے الحمد للہ. آج انشاءاللہ ہم لوگ اپنا لیسن نمبر 11 شروع کریں گے، اور اس سے متعلق ایک چیز جو ہے وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، کلاس کے شروع میں ہی کر لیتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر ہم نے پڑھنا کیا ہے آج؟ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارا سورج جو ہم نے 6 سورج پڑھنی ہے نا اس کورس میں، اس کا آغاز انشاءاللہ ہونے جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ قرآن آپ کی ٹیکسٹ بک ہے، ٹھیک ہے؟ سورہ اخلاص سے ہم شروع کریں گے، بہت انٹرسٹنگ اس کے اندر آپ لوگوں کو آج انشاءاللہ اس کے پوائنٹس ملیں گے۔ گرامر میں ہم فعل ماضی جو ہے اس کو تھوڑا سا ریپ اپ کریں گے، اس کا ہم آج 2 سیٹس پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جو ہے دیکھتے ہیں۔ اچھا، یہ امپورٹنٹ چیز ہے ایک، آپ لوگوں کا نیکسٹ کلاس میں جو ہے انشاءاللہ 16 اکتوبر کو انشاءاللہ جو ہے ایک آپ کا ریویژن سیشن ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر آپ کی ڈیٹیل سے قرآن پارٹ کی ریویژن بھی ہوگی اور گرامر پارٹ کی بھی ریویژن ہوگی، ٹھیک ہو گیا؟ تو وہ آپ لوگوں نے مس نہیں کرنا۔ اور اس کے بعد 18 کو آپ لوگوں کا یعنی کہ نیکسٹ ویک میں مڈ کوئز ایک ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے لیے آپ لوگوں نے پریشان بالکل نہیں ہونا ہوگا، ہم لوگ آپ کے ساتھ ایک انشاءاللہ سیمپل کوئز بھی شیئر کر دیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ اور یہ تو کوئز سے حوالے سے امپورٹنٹ چیزیں تھیں۔ آپ نے ویسے ایک کام کرنا ہے، ریویژن میں آنے سے پہلے اپنے تمام سوالات کو ایک صفحے پہ لکھ لینا ہے، جو آپ کو پرابلمس ہیں وہ ساری آپ لوگوں نے لکھ لینی ہے۔ آپ کلاس میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور ایون آپ گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں، تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیجیے۔ چلیں جی شروع کر لیتے ہیں اس کو۔ ہم تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں سورہ اخلاص کا۔ سورہ اخلاص جو ہے وہ ابتدائی مکی سورہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ تب نازل ہوئی تھی جب جو ہے مشرکین مکہ جو ہیں وہ شروع میں وہ تھا، اور لوگ جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے اور سارا، یا ابھی پھیل رہا تھا اسلام، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا کفار مکہ جو تھے وہ کیا کہتے ہوتے تھے، وہ آ کے پوچھتے ہوتے تھے کہ آپ یہ بتائیں کہ ہمارے معبود تو ہمیں یہ دیتے ہیں، یہ والا معبود جو ہے یہ دیتا ہے، اور اس طرح کر کے ہمیں تو ہمارے معبود تو یہ ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں، تو آپ کا معبود کہاں ہے جس کی آپ اتنی بات کر رہے ہیں؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معبود کون ہے جو آپ اس کی دعوت دے رہے ہیں، کیسا ہے بتائیں ہمیں۔ تو اس کے جواب میں جو ہے نا یہ سورہ جو ہے یہ نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا تھوڑا سا ہم نے شان نزول دیکھ لیا، آپ کو انشاءاللہ تفسیر پڑھیں گے تو اس میں مزید ڈیٹیلز وغیرہ بھی پتہ چل جائے گی۔ تو اگر ہم سے یہ کوئی پوچھے کہ ہمارا معبود کیسا ہے تو ہم لوگ اس کا بہترین جواب دیا، ٹھیک ہے؟ اور ایک اور چیز، اس کا نام اخلاص کیوں ہے؟ اخلاص کا مطلب ہے خالص ہونا، اور کس چیز کے خالص ہونے کی بات ہو رہی ہے؟ عقیدے کی خالص ہونے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم لوگ جتنے مرضی نیک کام کر لیں، جو مرضی کر لیں، لیکن اگر ہمارا عقیدہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا نا تو پھر خدا نخواستہ اعمال سارے ضائع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے وہی بات ہے نا کہ ہمارا عقیدہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں، یہ چیز امپورٹنٹ ہے، ہماری نیت اور اخلاص یہ ساری چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ اب ایک اور اس کی اہمیت آپ لوگ تھوڑی سی یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سورہ قرآن کی 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی 1/3 آف قرآن۔ اب اس کی حدیث بھی تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں کیا مطلب ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ یعنی کہ کیا کوئی پڑھ سکتا ہے؟ تو صحابہ رضی اللہ نے کہا نہیں کہ کس طرح پڑھے ہم، یعنی کہ 1/3 قرآن پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہے نا اتنے کم ٹائم فریم میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کو یہ والی صورت پڑھی، قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور حدیث کا ریفرنس نمبر بھی لکھا ہوا ہے یہاں۔
अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप अगर 3-4 दफा अगर कुरान पढ़ लें तो आप ये कुल हु अल्लाह पढ़ ले तो आपको एक कुरान आपने पढ़ लिया, उसके एक्चुअली उसके वो नहीं है कि आप या तो कुरान पढ़ लें या ये सूरत सिर्फ पढ़ लें, ऐसा नहीं है। इसकी सिर्फ फजीलत, जब ऐसी अहादीस आती है ना, उसका मतलब होता है कि फजीलत कितनी है, उसका सवाब कितना ज्यादा है। ठीक है, यानी अगर कोई कुरान सारा पढ़ता है ऑब्वियसली उसका तो डिफरेंट वो है, एक है, लेकिन ये फजीलत के हिसाब से उसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज्यादा है ये वो बताने के लिए इस्तेमाल होती है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि कुरान में 1/3 का जो हम लोग मतलब लेते हैं ना, वो क्या हो सकता है। जैसे कुरान में मेजर टॉपिक्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो है तौहीद का है, रसालत का है, और एक किस चीज का है, अंबिया का है। ठीक है, तो 3 यानी कि तौहीद, रिसालत और सॉरी आखिरत का है। ठीक है, ये 3 मेन टॉपिक्स मेजर टॉपिक्स हैं। तो उसके अंदर से 1 पार्ट जो है ये सूरत, क्योंकि तौहीद की सूरत है, क्लास की अकीदे की सूरत है, तो इस वजह से भी मे बी इसको ये कहा जाता है कि 1/3 जो है उसके अंदर कवर हो जाता है। ठीक है, इसके डिफरेंट पहलू हो सकते हैं, एक ये भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके जिंदगी में कैसे हम ला सकते हैं, मुख्तलिफ अहादीस वगैरह से पता चलता है। यानी हर फर्ज नमाज के बाद इसको एक दफा पढ़ लें, फिर फजर और मगरिब के बाद 3-3 बार पढ़नी है। ठीक है, तो ये पढ़ना जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जैसे अभी हम नमाज पढ़ेंगे जब, तो उसके बाद हमने कोशिश करनी है हम एक दफा तो एटलीस्ट पढ़ लें इसको। ठीक है, और ये इस सवाल का जवाब जो है ना, जैसे बात की है कि हमें किसकी इबादत करनी चाहिए, तो इसका बेहतरीन जवाब है ये सूरत। ठीक है, इसको थोड़ा सा रिसाइट कर लेते हैं। अगर आप लोगों को मेरी आवाज ब्रेक होती हुई आई तो मुझे बताइएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या आप लोगों को आवाज तो नहीं ब्रेक हो रही थी? ओके, नहीं, बिल्कुल क्लियर थी, बिल्कुल माशाल्लाह क्लियर। अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए ठीक हो गया, क्योंकि अक्सर इंटरनेट को जब कोई काम करने लगे ना तिलावत, तो अक्सर इसकी आवाज ब्रेक हो जाती है। चलिए जी, वापस आ जाते हैं। अब इसको हम 1 लाइनर इसका वो देखते जाते हैं साथ साथ। ठीक है, कुल कह दीजिए, आज ये फिर ये वाला आ गया। ठीक है, ये कल से चल जाए ना फेल हमर वाला उस दिन से। तो कुल इसका मतलब है कह दीजिए। ठीक है, इसमें हमने क्या कहा था, इंशाल्लाह मजीद आगे भी पढ़ेंगे, अभी के लिए आप ये याद रखें कि इसमें हुक्म या दरख्वास्त के लिए ये यूज होता है। सही है, कुल हुआ, हुआ पढ़ा है ना हमने, हुआ। ठीक है, तो हुआ वो, अल्लाह अहद एक है, कह दीजिए वो अल्लाह एक है। अब मजीद इसको देख लेते हैं। आप कह दीजिए, जैसे कुल बहुत ज्यादा आप लोगों ने कुरान में पढ़ा होगा, जैसे हम कहते हैं चारों कुल, उसी से आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये तो बहुत ज्यादा कुरान में यूज हुआ है। तो कितनी दफा आया, ये 332 टाइम्स आया। ठीक है, यानी कि इसके कोई ना कोई इसके वर्ड्स आया, इसके डेरिवेटिव्स कोई ना कोई कुरान में यूज हुए। अब जैसे हमने ये कौला भी बहुत दफा पढ़ा है, उसने कहा। ठीक है, तो उस हमने जैसे अभी लास्ट क्लास में पढ़ा था ना माजी के अंदर, कि उसकी जमा कैसे बनती है, तो हमने कहा था ये वाव अलिफ ऐड कर दें। ठीक है, अभी ये फेल पढ़ तो नहीं रहे आपको, यानी इसका मतलब आ गया है, इंशाल्लाह QC2 में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपके लिए एक चीज है, इसको ये तो समझ आ रही है ना, वाव अलिफ है तो कोई जमा की बात हो रही होगी। उन जैसे कौला, उसने कहा, कौलू, उन सब ने कहा। इंशाल्लाह इसका टेबल आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप याद रख ले, कौलू जो था वाव अलिफ की वजह से हमें पता चल रहा है कि इसकी जमा यूज हुई है। ठीक है, किसी ने कहा यानी उन सब ने कहा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा कुरान में यूज होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा डायलॉग्स होते हैं, और पूरी पूरी वो चल रही होती है, मुकालमे चल रहे होते हैं, डायलॉग चल रहे होते हैं, अल्लाह ताला बात कर रहे हैं, फिर आगे से कोई फरिश्ते किसी उसमें जवाब दे रहे हैं, कभी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात आ गई। ठीक है, तो ये उस हिसाब से आपको पता चल गया। देखिए कौला जो है कुरान में 530 टाइम्स आया। तो आगे आ जाते हैं, इसको क्या हो गया, चलिए। अच्छा, ये हुआ भी पढ़ लिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह वर्ड भी पढ़ लिया हुआ है। उसके बाद आ जाता है अहद, इसका क्या मतलब है।
अहद जो है इसका मतलब होता है एक, और सिर्फ इसका ये मतलब नहीं है एक, इसका मतलब है वन एंड ओनली, ठीक है। और ये अल्लाह ताला के लिए यूज होता है, क्योंकि अल्लाह ताला एक है, एक माबूदे यकता है, यानी वन है, ठीक है। वननेस ऑफ अल्लाह जैसे हम कहते हैं ना, तो ये अल्लाह ताला के लिए स्पेशली यूज होता है, ठीक हो गया। तो आपने ये याद रखना है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आई, वहदानियत में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, ये आपके सामने लिखे हुए इंतहाई इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसका बेशक स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अब सबसे पहले अल्लाह ताला की वहदानियत किस किस चीज में है? सबसे पहले है जात में, अल्लाह ताला जात में अकेला है, यानी अल्लाह ताला को कोई रिश्तेदार नहीं, अल्लाह ताला को किसी की जरूरत नहीं है, यानी ना उनकी औलाद है, ना वालिदैन, ना कुछ, नथिंग, ठीक है। वो जात में अकेला है, एक है, यकता है, ठीक है, यूनिक है अल्लाह ताला। फिर उसके बाद आ जाती है सिफात, ठीक है। अब सिफात में आपको पता है ना अल्लाह ताला के 99 नेम्स भी हैं, और वो सारी अल्लाह ताला के सिफाती नाम है, ठीक है, हो गया। तो सिफात में अल्लाह ताला एक है, कोई, जैसे अल्लाह ताला सुन सकते हैं, जैसे अल्लाह ताला बारीक बीन है, जैसे अल्लाह ताला देख सकते हैं, गैब, गैब की मदद, सॉरी, गैब की सारा अल्लाह ताला को इल्म है, हर चीज अल्लाह ताला को पता है, उस तरह की हम किसी को कंपेयर भी नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला अलोन है उसके अंदर। सही हो गया। सिफात में ये सारी चीजें आ जाती हैं। मजीद आप इसकी डिटेल्स देख सकते हैं, अगर नाम आप अपने जहन में लेके आए, जैसे अल्लाह ताला रहमान है, रहीम है, ठीक है, राज़िक है, तो इस तरह तो कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला की एक, अल्लाह ताला की क्वालिटी है कि अल्लाह ताला जात में अकेला है, सिफात में अकेला है। अब दूसरी तीसरी चीज क्या आती है, हकूक। अब क्या आएंगे हकूक, क्या है, यानी सजदा किसको किया जाए, सिर्फ और सिर्फ ये अल्लाह ताला को ही किया जाए, उसी की इबादत की जाए। हमने कहाँ पढ़ा था, सूरह फातिहा की कौन सी आयत में पढ़ा था, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये पढ़ा था ना हमने, कि उसके अंदर से हमने क्या सीखा था, कि हमने सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करनी है, और सिर्फ जो है अल्लाह ताला से मदद मांगनी, ठीक है, यानी सिर्फ अल्लाह पर ही भरोसा करना। और देखें आप किसी अपने अगर इंसानों पे इस तरह का भरोसा करें, तो अक्सर अक्सर औकात ही होता है, बेशक वो बंदा ना बेचारा हो, लेकिन हमेशा जो है ना कुछ कोई ऐसे सबब बन जाते हैं कि अगर बहुत ज्यादा आप उस पर करें तो वो उस वक्त अवेलेबल नहीं होता आपकी मदद के लिए, ठीक है, क्योंकि वो खुद भी मोहताज है। तो और वैसे भी ये होता है ना, इंसान आपस में जो एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं, बेशक अल्लाह ताला ने उसका हुक्म दिया, अल्लाह ताला ने असबाब हमारे लिए बनाए होते हैं, ठीक है। तो हमने अल्टीमेटली किस पे भरोसा करना है, हमारा अल्लाह ताला पे होना चाहिए, कि कोई नहीं, अल्लाह वारिस है, अल्लाह ताला ही आ, असल हमारे मददगार हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आ जाते हैं चौथा पॉइंट, इख्तियारात। अब इख्तियारात क्या होते हैं, यानी अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर हमें सारी इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, हलाल हराम ये सारा कायदे बता दिए गए हैं, कानून साजी सारी बता दी है, जिंदगी सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में, ठीक है। और यानी जिंदगी और मौत, अब आप जितना भी बड़ा दुनिया का बादशाह हो, जितनी मर्जी पावरफुल, अब जैसे यहाँ पे आप देख लें वेस्ट में, वहां पे कितने पावरफुल लोग हैं, लेकिन क्या वो किसी को जिंदगी या मौत दे सकते हैं, नहीं दे सकते। जब तक अल्लाह ताला नहीं चाहते तब तक कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये सारी चीजें अल्लाह ताला के इख्तियारात हैं। फिर हकूक, सिफात और जात। अब आपने इसको याद कैसे करना है, जात, सिफात, हकूक, इख्तियारात, ये अल्लाह ताला की सारी, ये जो 4 पॉइंट्स है ना, ये सूरह इखलास की आप कह सकते हैं वन लाइनर समरी है, ठीक है। यानी अल्लाह ताला जात में अकेला, सिफात में अकेला, हकूक में अकेला और इख्तियारात में अकेला, ठीक है। ये आप कह सकते हैं ये वहदानियत के पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो इस सूरत में डिस्कस हो रहे हैं। देखिए कितनी जामिया से एक लाइन अभी हमने पढ़ी, और हमें कितनी सारी चीजें पता चल गई, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अब यहाँ से हमने फौरन क्या दुआ करनी है, अल्लाह ताला मुझे तौफीक अता करे, मैं हर एतबार से तुझे यकता मानूं, ठीक है ना। हमने किसी क्लास में डिस्कस किया था कि शिर्क जो है वो बहुत बड़ा गुनाह है ना। तो हम लोगों ने क्या दुआ करनी है, अल्लाह ताला हमें उससे बचाएं, और सिर्फ अल्लाह ताला को ही हम यूनिक समझे, यकता समझे, एक समझे, वन एंड ओनली, ठीक है। अगर आप सोचते, आप अगर तवक्कुल हमारा स्ट्रांग हो जाए ना अल्लाह ताला पे, तो हमारे काम बहुत आसान हो जाते हैं। लेकिन हमें दिल से इस बात का जो है इरादा करना है कि हाँ अल्लाह ताला पे ही मेरा वो है सारा, ठीक है। अब एहतिसाब करना है, अपना जायजा हमने लेना है, हम कितनी दफा शैतान के फंदे में आते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ये अक्सर हम अपने हर लेसन में ये पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या पॉइंट हो सकता है,
کیا ہم کسی اور سے تو نہیں امید لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو امید اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے, باقی بے شک اسباب اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں. اس کے بعد ہم نے پلان بنانا ہے کہ ہم نے کس طرح اپنی نیت کو بار بار چیک کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد تبلیغ جو آپ نے سیکھ لیا دوسروں کو سکھائیے. علمو اور اکتبو. ٹھیک ہے, ان پوائنٹس کو آپ لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. آگے آ جاتے ہیں, اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. کہہ دیجیے وہ اللہ ایک ہے. ٹھیک ہو گیا, اللہ الصمد. اب یہ ہم چھوٹے ہوتے سے پڑھ رہے ہیں, الصمد کا کیا مطلب ہے؟ اچھا جی, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, کیا مطلب ہے جی؟ بے نیاز ہونے کا کیا مطلب ہے وہ تھوڑا سا دیکھیں. اب کسی کا مائک آن ہے تو talk کریں. چلیں آگے آ جاتے ہیں. اب یہ قرآن میں ایک ہی دفعہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو نہ کسی کی عبادت کی ضرورت ہے, نہ کسی کے سجدے کی ضرورت ہے, نہ کسی کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ان سب چیزوں سے ابو ہے. ٹھیک ہے, ہم نے یہ بات کیا نا. تو لیکن اگر ہم یہ سارے کام کرتے ہیں تو ہمارے لیے بہتر ہے, ہماری بہتری کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا, تو اس سے یہ ہمیں پتہ چل گیا. چلیں اس کو آگے لے کے چلیں. تو یہاں پہ ایک پوائنٹ دیکھیں ہائی لائٹ لکھا ہوا ہے, بے نیاز سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا یہ ہمیں پتہ چل گیا اللہ الصمد یعنی اللہ بے نیاز ہے. اب یہاں پہ اس کو تھوڑے سے فردر جو ہے اس کو کیا گیا, یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی قسم کی کوئی مجبوری نہیں ہے, انہیں نہ نیند آتی ہے, نہ تھکن ہوتی ہے, نہ کسی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اور کیا دعا کرنی چاہیے ہمیں یہاں پہ فوراً؟ اللہ تعالیٰ, کیونکہ اللہ الصمد ہے, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, تو کیا کریں, اللہ تعالیٰ ہماری ہر ضرورت کو پورا فرما دیں, آمین. پھر اس کے بعد اب آپ تصور کریں اچھا یہاں پہ آپ نے تصور کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار بندے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا ایک رب ہے. ٹھیک ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی ضرورت پوری کرے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو, شان کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ پڑھیں. ٹھیک ہے, اور کیا اس کے ساتھ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. ٹھیک ہے, تو آگے آ جاتے ہیں. اللہ الصمد, اس کو تصور کے ساتھ پڑھ لیجیے. ٹھیک ہے, اب نیکسٹ آ جاتے ہیں. لم یلد, نہ اس نے کسی کو جنا, ولم اور نہ یولد وہ جنا گیا. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہم نے لم کا ورڈ شاید لاسٹ کلاس میں ڈسکس کیا تھا کہ ہم اس کو سورہ اخلاص میں پڑھیں گے. تو لم کیوں یوز ہو رہا ہے؟ یہ نفی کرنے کے لیے یوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, لم یلد, نہ اس نے کسی کو جنا. ٹھیک ہو گیا, لم کا مطلب ہوتا ہے ڈیڈ ناٹ, انگلش میں ذرا آسان ہو جاتا ہے یاد کرنا. ٹھیک ہے, تو لم کا کیا مطلب ہے, اور قرآن میں کتنی دفعہ آیا؟ بہت دفعہ آیا, 348 ٹائمز ایٹ لیسٹ آیا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نہ اس نے کسی کو جنا. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد آتے ہیں لن. اب یہ ورڈ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے, اس کا مطلب ہوتا ہے ول ناٹ. ٹھیک ہو گیا, تو یہ ایک آپ کی انفارمیشن کے لیے کہ جیسے لم کا مطلب ڈیڈ ناٹ ہے, یعنی ماضی کی بات ہو رہی ہے, لن کا مطلب ہے ول ناٹ, کے فیوچر میں بھی نہیں ایسا ہوگا. ٹھیک ہے, ابھی اس صورت کے اندر لم آیا ہے کہ ڈیڈ ناٹ. ٹھیک ہو گیا, تو اس کو دیکھ لیں. یلد جو ہے جیسے یاد رکھنے کے لیے ہم لوگوں یہ والے ورڈ جو اردو میں بہت زیادہ یوز کرتے ہیں, والد, والدہ, والدین, اولاد, ولادت, میلاد, یہ سارے اسی سے نکلے ہوئے ہیں, ڈرائیوڈ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو نہ اس نے کسی کو جنا, اب اور نہ ہی وہ جنا گیا. ٹھیک ہے, اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یولد. اب ایک بڑے مزے کی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے, جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا ایک بات کرنے کے طریقے ہوتے ہیں دو. ایک ہم کہتے ہیں سپوز اس نے دروازہ کھولا. ٹھیک ہے, اور ایک ہم کہتے ہیں دروازہ کھولا گیا. دو طریقے ہو گئے نا. ایک یعنی اس کو ہم کیا کہتے ہیں, ایکٹیو وائس, پیسیو وائس کہتے ہیں. یعنی ایک میں ہمیں پتا ہوتا ہے کس نے کھولا. ٹھیک ہے, یعنی ہم کہہ دیں گے اس نے کھولا. ایک میں ہمیں نہیں پتا ہوتا, لیکن ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ دروازہ جو ہے وہ نہیں کھل گیا.
ٹھیک ہو گیا. تو اسی طرح ایکٹیو وائس اور پیسو وائس کا جو کانسیپٹ آتا ہے, اب یہاں پہ دیکھیں یلد, اگر صرف یلد کو دیکھیں اس کا مطلب ہے اس نے جنا, یولد وہ جنا گیا. ٹھیک ہے, بات کو کرنے کے بس دو طریقے ہیں, ایک میں ہمیں کچھ پتا چلا ہے, ایک بس یہ پتا چلا کہ کوئی کام کسی نے کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے, لم یلد, نہ اس نے کسی کو جنا, ولم یولد, اور نہ وہ جنا گیا. ٹھیک ہو گیا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نہ اوپر سے ڈپینڈنٹ ہے کسی پہ اور نہ ہی اولاد کی طرف سے ڈپینڈنٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ اس کی بڑی پیاری سی ایک وہ تھی slide. اچھا وہ آ گیا. اچھا یہاں پہ اس کا پوائنٹ آپ تھوڑا سا اور نوٹ کر لیں, یعنی جو میں بات کری تھی ابھی کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے, اس کو اس طرح سے آپ ذہن میں رکھ لیں. اب اولاد کی ضرورت تو انسان کو ہوتی ہے نا, وہ کمزور ہوتا ہے, اس کے ایموشنز ہوتے ہیں, اس کو کوئی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ اولاد ہو, خوشی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ, اور اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہوا ہے. جیسے انسان تھک جاتا ہے تو بچے اس کا دل بہلاتے ہیں, پھر انسان بوڑھا ہو جاتا ہے بچے اس کا سہارا بنتے ہیں, یہ انسانی فطرت ہے نا. تو جب انسان مر جاتا ہے تو جو بچے پیچھے اس کا صدقہ جاریہ وغیرہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ ان ساری کمزوریوں سے پاک ہے نا. ہم نے کہا تھا سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ پرفیکشن لیول پر پرفیکٹ ہے. ٹھیک ہے, اس لیے اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا نہ وہ تھکتا ہے اور نہ وہ بوڑھا ہوتا ہے. ٹھیک, ایک منٹ. اچھا اب اس کا ایک پیغام تبلیغ پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ اس آیت کو پڑھتے ہوئے ہم اس پیغام کو جتنے بھی 150 کروڑ عیسائیوں, جتنے بھی عیسائیوں, ان تک ہم یہ پہنچا سکتے ہیں بات کہ ہمارا معبود کیسا ہے. ٹھیک ہو گیا, کیونکہ ان لوگوں نے تو یہ بنایا ہے نا حضرت عیسیٰ کے بارے میں, تو یہ ہمارے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا. ٹھیک ہو گیا, آگے آ جاتے ہیں. اس کو آپ صبر اور احساس کے ساتھ پڑھ لیجئے. علم, چلیں آگے لاسٹ لائن اس کی پڑھ لیتے ہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اور نہیں ہے لہو اس کا کفواً ہمسر احد کوئی. ٹھیک ہے, اس کو دیکھ لیتے ہیں. وَلَمْ يَكُنْ, ٹھیک ہے, اور نہیں, یکن ایک فعل ہوگا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے, ادھر اس کا مطلب ہے. ٹھیک ہے, اور نہیں ہے, یعنی آپ کو اس کا پتہ چلا ہے کہ اس کے 3 ورڈز آ رہے ہیں نا, لم اور یکن. ٹھیک ہو گیا. لہو ہم پڑھ چکے ہیں ٹیبل میں بے شمار دفعہ. ہم نے اس کا, اب تو آپ لوگوں کو ماشاءاللہ یاد ہو گیا ہوگا لہو کیا ہوتا ہے, اس کیا یا اس کے لیے. ٹھیک ہے, اس کا کفوً کا کیا مطلب ہے, ہمسر. اب برابری کا کیا مطلب ہوتا ہے, یعنی کہ جیسا اللہ تعالیٰ ہے ان کا کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں. ٹھیک ہو گیا, اور ہم کمپیئر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اور کوئی کسی کو اس لیول پہ بھی نہیں لے کے آ سکتے. اللہ تعالیٰ کے لیول پہ کسی کو نہیں لا کے تو یہ نہیں کر سکتے کہ اس سے مانگنا شروع کر دیں, یا جو اللہ تعالیٰ کے ہم لوگوں نے بھی پڑھا ہے کہ 4 باتیں اس میں کوئی برابری نہیں ہے, یعنی کہ ذات میں بھی کوئی برابری نہیں ہے. پھر اس کے بعد دوسرا پوائنٹ کیا تھا, صفات, اس میں بھی کوئی برابری نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. پھر اس کے بعد کیا تھا, حقوق بھی اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں, سجدہ کرنے کا حق صرف جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہے, اور اختیارات بھی اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ قانون سازی, حلال حرام وغیرہ قرار دینا, یہ اللہ تعالیٰ کے ہی ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر کوئی برابری نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی. آگے آ جاتے ہیں. اب یہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحب نے ایک چھوٹی سی ڈرائنگ بنائی ہوئی ہے کہ جیسے ہم رشتہ جاتے ہیں نا, رشتہ طے کرنے, تو اس وقت جو ہے کف کا خیال رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ہمارے یہاں پہ, میں نے تو یہ ورڈ اتنا نہیں سنا ہوا تھا, میں بھی آپ لوگوں نے سنا ہو کہ کف خیال رکھتے ہیں کہ لڑکی کا خاندان سٹیٹس وغیرہ کے حساب سے لڑکے کے خاندان سے میچ ہوتا ہو. ٹھیک ہے, تاکہ بعد میں کمپیٹیبلٹی کا ایشو وغیرہ نہ. تو یہ مجھے تو لگ رہا ہے یہ ترازو تھوڑا سا بیلنس نہیں ہے. آپ لوگوں کو بھی یہی لگ رہا ہے کہ جی برابر؟ میم. ٹھیک ہے, لیکن آپ اس کو سمجھ لیں کہ برابر ہی ہے. ٹھیک ہے, مجھے لگ رہا ہے لڑکی والا جو ہے نا وہ ونر ہو رہا ہے.
चलें, अब आपको ये कुफ का याद रहेगा, ठीक हो गया। तो इससे हमें पता चल गया कुफ का मतलब, ठीक है। अहद, अब यहाँ पे जो मानी आ रहा है उसका मानी है कोई। ऊपर क्या मानी पड़ा था अभी फर्स्ट आयत में, बताएं, किसने नोट किया था? अकेला, वाहिद। अकेला, हाँ, वाहिद अकेला। हाँ, तो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है। एक तो ये कि सिस्टर किसी माइक माइक बड़ा शोर कर रहा है जी। अच्छा, एक तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से तर्जुमा करना होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये वाली, ये एक बल्कि स्लाइड भी थी इसकी बड़ी अच्छी सी, इसको कंपेयर, ये देखें। अब पहले जो बात हो रही थी, कह दीजिए कि अल्लाह ताला, सॉरी क्या हो गया, हाँ, पहले क्या बात हो रही थी, कह दीजिए कि अल्लाह एक है, ठीक है। यहाँ पे अब हम कोई तो नहीं लगा सकते थे, गलत हो जाना था तर्जुमा। फिर यहाँ पे बात हो रही है वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, और कोई नहीं है, क्या इसका था, उसका कोई हमसर नहीं है। तो यहाँ पे एक लगा देते तो वो बिल्कुल उसका तर्जुमा बिल्कुल अजीब सा हो जाना था, ठीक है। तो यहाँ पे अहद का मतलब है कोई, ठीक है, ताकीद करने के लिए यूज हो रहा है, एम्फसाइज करने के लिए यूज हो रहा है। और ऊपर क्या बात हो रही है कि अल्लाह ताला वन एंड ओनली है, यूनिक है, ठीक हो गया। तो ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से थोड़ा सा तर्जुमा हमें अपनी जुबान के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ जाता है, ठीक हो गया। चलें, अब हमने क्या सोचना है, अब ये जरा अपना जायजा लेने की बारी आ गई है। क्या मेरे जहन में कोई और भी है जिससे मैं डरता हूँ? ठीक है, किसी और से उम्मीद तो नहीं लगाई हुई मैंने, किसी और को तो नहीं मैं इतना पावरफुल समझता। तो दुआ करनी है, अल्लाह ताला तू मेरे लिए काफी हो जा, हस्बी अल्लाह, ठीक है, अल्लाह ताला मेरे लिए काफी हो जाए। तो ये हमने दुआ करनी है अपने लिए। अल्लिम, इसको सोच के पढ़ लीजिए। चलिए, अब यहाँ पे एक सहाबा रजी अल्लाह का वाकया शायद आप लोगों ने भी सुना, कि एक सहाबा थे, वो सूरह कुल हु अल्लाह को जो है सूरह इखलास को हर रकत में पढ़ते होते थे, ठीक है। तो किसी ने जो है बताया सहाबा ने कि ये जो एक सहाबा है ना, हजरत माज, आई थिंक वही थे, तो कि ये जो है हजरत माज से ये कंफर्म कर लीजिएगा। तो ये जो सहाबा है ना, वो हर आयत के अंदर ना ये पढ़ते हैं, कुल हु अल्लाह पढ़ते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, तो उन्होंने आगे से कहा कि मुझे इस सूरत से बहुत ज्यादा मोहब्बत है, तो इसलिए मैं पहले ये पढ़ता हूँ और फिर उसके बाद कोई और सूरत पढ़ लेता हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, इस सूरत से तुम्हारी मोहब्बत ने तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया, ठीक है। ये तिरमिजी की हदीस है, आप लोग इसको रीचेक भी कर लीजिएगा। तो अब इसका ये मतलब नहीं है, अब देखें हम लोग क्यों पढ़ते हैं कुल हु अल्लाह, बताएं जरा। क्योंकि वो छोटी सी होती है, जल्दी पढ़ी जाती है, तो कितना फर्क पड़ता है ना, समझ के पढ़ना, नीयत अच्छी करके पढ़ना, टाइम बचाने के लिए ना पढ़ना, ठीक है। ये सारी चीजें काउंट होती हैं। अल्लाह ताला को तो हमारी हर हर चीज का पता होता है ना, हम जो भी एक्ट कर रहे होते हैं उसकी हर चीज काउंट हो रही होती है, नीयत और बाकी सारी एट्रीब्यूट्स, हर चीज काउंट हो रही होती है। तो हम लोगों ने इसको जो है नियत के साथ पढ़ना है, जब हम पढ़ेंगे तो इसको समझ के पढ़ना है, ठीक है। क्या हमने अब ये नहीं सोचना कि अच्छा मैं जरा जल्दी से पढ़ लेती हूँ नमाज, ठीक है, हम सबको सोचने की इसमें जरूरत है। वही बात होगी जायजा और एहतिसाब करने की जरूरत। तो नोट क्या करना है, अगर हमें भी इस सूरत से मोहब्बत हो जाए तो फिर उसके बाद एक बिशारत तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को दे दी, तो क्या पता हम लोग भी उसमें शामिल हो जाएं। तो जैसे आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो आप कैसे मुतासिर करते हैं, अच्छा ये पॉइंट लिखा हुआ है कि आप जिसकी जितनी बातें सोचेंगे उतनी ज्यादा जो है आपको उससे अटैचमेंट होगी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए वलम या कुल्लाहु कुफुवन अहद, इसका थोड़ा सा मजीद उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, मोहब्बत से बार बार पढ़ें, ठीक है। इसकी हमने हदीस जो आज पढ़ी है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह। फिर अल्लाह ताला जो है वो माफ करने वाला है, जरूरत हर जरूरत पूरी करने वाला है, मोहब्बत से ख्याल रखने वाला है, ये हमने रब के बारे में भी पढ़ा था ना। फिर अल्लाह ताला के जो अस्माउल हुस्ना है, 99 नेम्स हैं, अल्लाह ताला का कोई कंपैरिजन नहीं है, ना था और ना ही होगा, ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं। फिर यहाँ पे शिर्क की बात थोड़ी सी आई हुई है दोबारा से, कि अल्लाह ताला शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा अनलेस बंदा सच्ची तौबा कर ले, ठीक है।
تو ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام پھیلانا بھی ہے، ہماری ڈیوٹی ہے نا یہ، کہ اب ہم نے لاسٹ لیکچر میں آئی تھنک ڈسکس کیا تھا کہ اب جو ہے ہمارا کام ہے یہ، ٹھیک ہے، انبیاء نے تو نہیں آنا، اب یہ ہمارا کام ہے، ہم امت وسطیٰ ہیں، ہمارا کام ہے کہ ہم اس پہ شہادت دیں اپنے دین پر، اور اس کو مزید آگے پھیلائیں انشاءاللہ۔ تو مطالعے کے بعد ہم نے دعا کر لینی ہے، تصور اور احساس کے ساتھ دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہو جا اور ہمارے جو عقیدے ہیں ان کو خالص کر دے، اور پھر اس کے بعد ہم نے اپنا احتساب کرنا ہے، پھر پلان بنانا ہے، میں کیسے اپنے آپ کو بار بار چیک رکھوں گا، اپنے عقیدے کو درست رکھوں گا، پوری کوشش کروں گی، اور اس کے بعد تبلیغ بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کا شکار اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو آپ نے بتانا۔ ٹھیک ہو گیا، اب ہم 2 منٹ کی بریک لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اپنا گرامر کا پارٹ کر لیتے ہیں۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے۔ چلے، کسی کا کوئی کوشچن نہیں ہے تو اس کو مزید پڑھ لیں، پھر آگے چلیں۔ چلیں جی، آگے آ جاتے ہیں۔ 11B، اس کے اندر آج ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ ہماری کافی آج ہم نے ماضی کے باقی کے مزید تھوڑے سے اور سیٹ ہم نے اپنے جو کمپلیٹ کرنے تھے وہ کریں گے، اور آگے چلتے ہیں۔ چلیے، آج ہم نے فعل ماضی میں کیا پڑھنا ہے؟ یہ دیکھیں تھوڑا سا ڈفرینٹ آ گیا، ہم لوگ نے پہلے کیا پڑھا تھا؟ سب پہ زبر آ رہی تھی، لیکن یہاں پہ دیکھیں زیر والے آ گئے آج، ٹھیک ہے، سمع، عاملہ اور علمہ، ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اب ہم ٹی پی آئی کیسے کہتے تھے؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کے کیجیے، ٹھیک ہے؟ تو ہم لوگ ابھی تک اس کو فالو کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اب پھر اس کو جلدی سے یہ دہرا لیتے ہیں۔ اسم، فعل اور حرف، یہ ہم ہر لیکچر میں سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ آج آپ لوگوں کا ایک ہوم ورک ہے، آپ نے جیسے اب آج سورہ اخلاص پڑھ لیا، ٹھیک ہے، اس کے اندر سے آپ نے خود ہائی لائٹ کر کے بتانا ہے کون سے اسم ہیں، کون سے فعل ہیں اور کون سے حرف ہیں۔ ایون جو آپ کو سارے افعال نہیں پتا، لیکن آپ کو یہ تو پتا نا اسماء کون سے ہیں اور حروف کون سے ہیں، تو پھر باقی جو بچیں گے وہ فعل ہی ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے جو ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے اور گروپ میں شیئر کرنا ہے، یہ آپ لوگوں کی آج کی ایکٹیویٹی بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے کیا ہوگا، آپ لوگوں کو پتا چلے گا اسماء کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ قرآن پڑھیں گے نا، تو آپ روز جب بھی اپنی تلاوت وغیرہ کرتے کوشش کیا کریں اس میں سے ڈھونڈا کریں آپ نے کیا کیا پڑھ لیا ہے، یا کون سا فعل لگ رہا ہے، کون سا اسم لگ رہا ہے، کون سا حرف لگ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے آپ کو بڑا مزہ آئے گا، قرآن پڑھنے کا بھی بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ تو اسم کیا تھا؟ ہم نے طے کر لیا تھا کہ اس کے شروع میں یا تو الف لام آئے گا یا آخر میں تنوین آئے گی، واو نون یا نون الف تا گول تا، اور اس کے علاوہ سارے ضمائر جیسے تو ہوا ہم والے، ہوا ہم، انتا انا انتم نحن، ٹھیک ہے، یہ والے سارے۔ پھر اس کے بعد اور کیا تھا؟ اٹیچڈ والے جو تھے، ہم کا، یہ، کم، نا، ٹھیک ہے، یہ سارے بھی ہم نے کہا تھا اسم ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو فعل کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم نے پڑھنا شروع کر دیا، اس کے اندر زمانہ بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر کام کرنے کا پتہ چلتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ اور حرف کیا ہے؟ جو اسم اور فعل کو آپس میں ملاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ ایک چیز دیکھ لیں، یہ ذرا تھوڑی سی امپورٹنٹ سلائیڈ ہے، اس میں کوئی کانسیپٹ ایک چیز کلیئر کر لیں آپ لوگ۔ اب کیا بات ہو رہی ہے؟ اسم کے ساتھ ہم نے بتایا تھا کہ یہ والا ٹیبل اٹیچڈ والا، کتابوں، اس کی کتاب، کتابوں ہم، کتابوں کا، کتابی، کتابکم اور کتابنا، ٹھیک ہے، یہ بنا لیا۔ پھر اسی طرح ہم نے حرف کے ساتھ بنایا تھا، یہاں پہ ایک ٹیبل ایگزامپل کے لیے لکھا ہوا ہے، جیسے منہو، منہم، من کا، منی، منکم اور مننا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد اب جو ہم ماضی پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں اس کے اندر؟ فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم نے کیا کیا، ایک پیج لیا، ان سب کو ہم نے ایک جگہ لکھ لیا، ٹھیک ہے، آمنے سامنے لکھ لیا۔ پہلے اسم کا لکھیں، پھر حرف کا لکھیں، پھر فعل کا لکھیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بات کیا ہو رہی ہے؟
इसमें भी इसका पहला वाला देखिए, मेरा पेन कहाँ गया जी, इसमें किसकी बात हो रही है, हु, इसमें किसकी बात हो रही है, कहाँ गया पेन, अच्छा, हु की बात हो रही है, और इसमें इसमें किसकी बात हो रही है, इशारा कहाँ करे थे, फाला, उसने किया, ठीक है। तो यहाँ भी कुछ छुपा हुआ है, हुआ छुपा हुआ है, इसके अंदर कोई करने वाला है ना, हम कह रहे हैं उसने किया, तो उस कौन है यहाँ पे, हुआ है, ठीक है। इस बात की समझ आई आप लोगों को, जिसको नहीं समझ आई हैंड रेस करके मुझे बताए। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को, हाँ जी, क्लियर है। अच्छा, मुझे मुझे ना एकदम से लगना शुरू हो जाए तो शायद मैं अकेली बोली जा रही हूँ, तो इस वजह से मैं जरा कंफर्म कर रही थी, ठीक है। तो जो उस होगा ना फाला, और देखिए इशारा भी सबका वही है, किताब हूँ, मिन हूँ, फिर फाला के अंदर क्या था, उसने किया, तो ये जो उस है ना, इसके अंदर जब हम कहते हैं ना कुछ छुपा हुआ है, किसी की मदद कर रहा है, तो वो हुआ होता है, ठीक है। इसी तरह अब मुझे बताएं सिस्टर अनम, इसमें क्या छुपा होगा, सॉरी कहाँ चला गया जी, सिस्टर अनम, ये देखिए किताब हूं मैं, ठीक है, मिन हूं मैं, और तो फिर पालू में क्या छुपा होगा जी, बताएं कौन होगा करने वाला, किधर गई है सिस्टर अनम, चले जिस जी, सिस्टर अनीस फातिमा आप बताएं। इसमें हम छुपा हुआ है, हम। हाँ, हम क्यों, क्योंकि वो उन सब ने किया, ये बात हो रही है ना। अच्छा, आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, हम ये इतनी दफा दोहराएंगे आपको याद हो जाएगा, और मैं आपसे कोई ये आपसे क्विज में भी सवाल नहीं होगा, बताएं जिसमें कौन छुपा हुआ है, कोई नहीं छुपा हुआ, ठीक है। तर्जुमा याद करने के लिए आपको आसानी हो जाएगी, इस वजह से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, और बिल्कुल परेशान नहीं होना, अभी नहीं समझ आ रही, नो प्रॉब्लम, आगे जाके आ जाएगी, ठीक है। इसमें हम छुपा हुआ था, ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था ये टेबल आमने सामने लिखना, ठीक है। फिर किताबू का, मिन का, फालता, हमने कहा था ना ये फालता सामने वाला है, ता वाला, तो यू, इसमें भी अंता है, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद अंता था, इसमें काम करने वाला कोई था ना, हम कहते हैं आपने किया या तुमने किया, तो तुम कौन होता है, अंता होता है, ठीक है। फिर अगर हम कहेंगे फालतू, मैंने किया, तो मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, बता, अना अना, वेरी गुड। अना फिर पालतुम, पालतुम कौन है, तुम सब, तो तुम सब, ठीक है, यानी इसमें अंतुम हो गया। फिर उसके बाद पालना, ये देखिए आपको मैंने बताया था, ये एंडिंग से भी आप याद रख सकते हो ना, अंतुम, तुम से याद, पालतुम था तो अंतुम का तुम ही आ गया। फिर पालना में नाहनु वाला ना आ गया, ये हमारी तरफ जो होता था हमने किया, ठीक है। ये थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट था, इसको आप आसानी के लिए याद समझ आ गए तो ठीक है, नहीं आई तो कोई मसला नहीं, हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सीख लेंगे इसको। ये थोड़ा सा आपको एक इंट्रोडक्शन सा मैंने बता दिया, ठीक हो गया। तो आगे आ जाते हैं, अब हमने ये फैसला किया था कि अरबी में जितने भी अफाल हैं अक्सर उसमें जो हरूफुल हिजा है अरबी की, जैसे अलिफ बा वगैरह है, उसको मिला के, तीन मिला के तो फिर बन जाता है, जैसे हमने कहा था फाला, फतहा, नसरा, दरबा, ठीक हो गया। तो आज इसको मजीद और देख लेते हैं, फिर उसके बाद फेले माजी हम पढ़ रहे हैं जो हो गया, और आज फेले माजी वाला हम टॉपिक रैप अप कर देंगे। तो वो क्या एक शेर था ना, यादे माजी अजाब है यार, अब अगले वाला सेंटेंस नहीं आप लोगों ने पढ़ना, ठीक है, बस इतना याद रख लें कि फेले माजी जो है वो आज हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है, डन, परफेक्ट हो गया। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लासेस में इंशाल्लाह बाकी के दो भी पढ़ना शुरू करेंगे। अच्छा, ये आप ये ना समझिएगा कि रैप अप हो गया तो अब हम पढ़ेंगे नहीं, ये हम इतना दोहराएंगे, आपकी स्पीड जो है ना, जैसे अभी मैं आपको पढ़ के बताऊंगी ना, तो आपकी भी वैसी हो जाएगी इंशाल्लाह। फेले माजी यानी जो हो गया, इसका हमने ये टेबल कर चुके हैं, फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया, ठीक हो गया। तो ये हमने कर लिया है। इसके अंदर हमने क्या चीज देखी थी, इसमें जो एंडिंग्स हैं एंडिंग पे चेंज आ रहा है, ठीक है, जैसे वाव अलिफ आ गया, ता आ गई, ये सारे इसकी एंडिंग में चेंजिंग आ रही है, ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं, अब हमारा तीसरा सेट आ गया,
ٹھیک ہے، ہم نے پہلے کون کون سے سیٹ کر لیے تھے؟ ایک ہم نے کیا تھا فعلا والا سیٹ کیا تھا، کون کون سے ٹیبل سے، کون بتائے گا؟ جلدی سے بتا دے کوئی. جی کسی کو یاد ہے ہم نے لاسٹ کلاس میں کون کون سے 3 ابھی تک سیٹ پڑھ لیے؟ 2 سیٹ. ایک تھا فعلا، اس میں اور کون سے ٹیبل تھے؟ فعلا فعلا، فتح، جعلا، ٹھیک ہو گیا، فعلا نصرا، جعلا. پھر اس کے بعد دوسرا سیٹ، جی سسٹر وہ دوسرا سیٹ ہے. دوسرا سیٹ کون سا تھا؟ نصرا. پھر اور کون سا تھا؟ خلقا. اور ایک اور تھا اس کے اندر ذکرا، اور ایک اور بھی تھا نا، کون سا تھا؟ یہی تھے، عبدا. عبدا، عبدا. عبدا. عبدا، ذکر. 7 ٹیبلز ہو گئے. تو اب ہم دیکھتے ہیں دارابا. دارابا والے سیٹ میں آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، بس ایک ہی ٹیبل ہم لوگوں نے اس میں سے کرنا ہے، دارابا. ٹھیک ہے، اس نے ہمارا، ہم نے زیادہ مار پیٹ نہیں کرنی، اس لیے ایک ہی ٹیبل ہے. ٹھیک ہے، اور پھر چوتھا سیٹ آج ہم نے پڑھنا ہے، کون سا ہے؟ سمعا، علیما، عاملہ. اب یہاں پہ انٹرسٹنگ چیز دیکھیں، پہلے تو جتنے بھی ہم نے پڑھے سب پہ زبریں تھی، یہاں پہ آگے زیر کی انٹری ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، یا اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اور عربی میں کہاں جا رہے ہیں؟ ہاں جی، عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ کسرہ. ٹھیک ہے، کہاں گیا یہ؟ ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ دیکھ لیا، یہ دیکھیے زیر آ گئی، جو اس کا سیکنڈ والا حرف تھا اس کے نیچے زیر آ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا، اس نے سنا سمیا، اس نے جانا علیما، اس نے عمل کیا عاملہ. ٹھیک ہو گیا، اس کو ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں. اب یہاں پہ ضربہ کا ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. دربن. اب دربن کس کو کہتے ہیں؟ مارنے کو. ٹھیک ہو گیا، اور پھر اس کے بعد قرآن میں ایک، یہ بھی آپ لوگوں نے سورہ کہف میں بھی پڑھا ہوگا، ضربہ مثلا، یہ ایک ایکسپریشن ہے، اس نے مثال بیان کی، یعنی اس کے 2 معنی آپ کو پتہ چل گئے ہیں. ایک کا مطلب ہے مارنا، اور دوسرا کا مطلب ہے اس نے مثال بیان کیا. اچھا اردو میں بھی اس طرح کا کچھ بولتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں ہم؟ اس طرح کا کچھ بولتے ہیں اردو میں، کیا ایکسپریشن یوز ہوتا ہے اردو میں؟ کہ اس کے، ہاں، ضرب المثل کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، تو اس سے آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ. اب اس کو دیکھ لیتے ہیں. ضربا، اس نے مارا، ضربو، ان سب نے مارا. ضربتا، آپ نے مارا. ضربتو، میں نے مارا. ضربتم، آپ سب نے مارا. ضربنا، ہم سب نے مارا. ٹھیک ہے، اب بغیر ترجمے کے دیکھتے ہیں. ضربا، ضربو، ضربتا، ضربتو، ضربتم، ضربنا. ایک بندہ کوئی ہینڈ ریز کر لو اور میرے ساتھ اس کو پڑھے. آئے، کون مارے گا؟ جی مسز عبد الکریم، جی آ جائے. چلیے بغیر ترجمے کے پڑھے. ضربا، اس نے مارا. ضربو، ان سب نے مارا. ضربتا، آپ نے مارا. ضربتو، میں نے مارا. ضربتم، آپ سب نے مارا. ضربنا، ہم سب نے مارا. ٹھیک ہے، ہم سب نے مار پیٹ کر لیا. اب آگے آ جاتے ہیں، اس کے سوال جواب دیکھ لیتے ہیں کیا ہو رہا ہے. اب وہ ہم سے پوچھ رہا ہے حل ضربا، کیا اس نے مارا؟ تو مار کے تو کوئی نہیں کہتا کہ ہاں جی مارا، سب مکر جاتے ہیں، تو ہم کہیں گے ما ضربا. ٹھیک ہے، حل ضربا، کون میرے سے جواب دے گا اس کے؟ جی چلیں، سسٹر عاتقہ، حل ضربا، ایسا سب جواب دیں. حل ضربا، کیا اس نے مارا؟ ما ضربا. نہیں، اس نے نہیں مارا. ساتھ ترجمہ بتائیں. حل ضربو، کیا ان سب نے مارا؟ ما ضربو، نہیں ان سب نے نہیں مارا. حل ضربتا، کیا آپ نے مارا؟ نہیں مارا. ما ضربتو، نہیں میں نے نہیں مارا. ٹھیک ہے، ہم اپنا تو کبھی بھی نہیں مانیں گے نا کہ ہم نے مارا ہے. ٹھیک ہے، حل ضربتم، کیا تم سب نے مارا؟ نعم ما ضربنا، آپ تو نہیں ہم مان سب نے گئی، نہیں آپ مارا. تو مان گئی، ہم نے نام کہہ دیا. چلے اچھی بات ہے، آپ مان گئی. اب غلطی کا احساس ہو گیا آپ کو. اب سب شامل ہو گئے نا اس لیے. ہاں جی، چلے جزاک اللہ خیرہ. اچھا جی، آگے آ جاتے ہیں. اب یہاں پہ کیا امپورٹنٹ چیز ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ضربا کا جواب ضربا سے، جیسے ہوا کا جواب ہوا سے دیتے تھے، ضربو کا جواب ضربو سے. ٹھیک ہے، جمع کا جواب جمع سے دیتے تھے. ضربتا، یعنی آپ سے کوئی سوال کیا جائے تو آپ نے کہنا ہاں جی، ٹھیک ہے، یا نہیں، وٹ ایور. ضربتو. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد تم کا جواب ہم نا سے دیتے تھے.
ٹھیک ہے, سیم جیسی وہ اس کی پلیسمنٹ تھی نا ٹیبلز میں, آپ لوگوں کو ہم کہتے ہوتے ہیں کہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس کی, آپ نے سیکوینس جو ہم نے بتایا ہوا ترتیب اس کا خیال رکھنا, تو یہ ترتیب بہت ضروری ہے, ڈائلاگ میں بڑی ہیلپ کرتی ہے. ٹھیک ہوگا, آگے آ جاتے ہیں. اب یہاں پہ وہی کانسیپٹ آ گیا, آج زید جو ہے وہ قربانی کا بکرا بننے لگا, اس کو ہم بہت ماریں گے. ٹھیک ہو گیا, تو زیدن, اب ہم نے کہا تھا اصلی حالت تو بیچارے کی ٹھیک تھی, زیدن والی تھی, لیکن جب اس کو مار پڑی تو اس کی حالت کیا ہو گئی, وہ لیٹ گیا, دیکھیں زبر آ گیا نا, لیٹا ہوا آ گیا, تو پھر اس کو مار پڑی تو اس کی حالت جو ہے وہ زبر والی بنی. ٹھیک ہے, تو یعنی اس سے کیا پتا چلا کہ اگر تو زید نے مارا ہوتا تو ہم اس کا ترجمہ ایسا کہتے زید نے مارا, پیش آ رہی ہوتی. اگر زید کو مار پڑی ہے تو ہم کہیں گے زید کو مارا. ٹھیک ہو گیا, تو اس کو ہم تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں. یعنی اوپر والا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, سبجیکٹ, یعنی کام کر رہا ہوتا ہے, مار رہا ہوتا ہے, اور جس کو مار پڑ رہی ہوتی ہے وہ ہمارا آبجیکٹ ہوتا ہے. اب یہاں سے دیکھ لیتے ہیں, حل ضرب زیدن, کیا اس نے مارا زید کو, ما ضرب زیدن, نہیں اس نے نہیں مارا زید کو. حل ضربوا زیدن, کیا ان سب نے مارا زید کو, ما ضربوا زیدن, نہیں ان سب نے نہیں مارا زید کو. ٹھیک ہے, حل ضربت زیدن, کیا آپ نے مارا زید کو, نہیں 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 میں نے تو بالکل بھی نہیں مارا نا. ما ضربت زیدن, فی الحال ضربتم زیدن, کیا آپ سب نے مارا, ما ضربنا زیدن. اب آپ کنفیشن کرنا چاہتے ہیں تو الگ بات ہے. تو یہ ایک دفعہ جو سسٹر کوئی ہینڈ ریز کریں اور میرے ساتھ اس کے جواب جلدی جلدی دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی نے نہیں پڑھنا؟ جی سسٹر جنہوں نے ابھی تک کلاس میں بالکل پارٹیسپیٹ نہیں نہ کیا وہ سامنے آ جائیں ذرا میرے, نہیں تو میں نے رینڈملی پک کرتا شروع ہو جانا ہے. جی نوشین احمد آ جائیں. حل ضرب زیدن, سسٹر آپ کی آواز نا بہت آہستہ آ رہی ہے, آپ ہینڈز فری جو ہے وہ بے شک اتار دیں پھر بات کریں, آئی تھنک پھر ٹھیک ہو جائے گی. ضرب زیدن, اردو میں بھی بتائیں کیا مطلب ہوا اس کا. نہیں نہیں میں نے نہیں اس نے نہیں مارا حل زید کو. ٹھیک ہے, حل ضربوا زیدن, کیا ان سب نے مارا زید. ما ضربوا زیدن, نہیں ان سب نے نہیں مارا زید کو. حل ضربت زیدن, کیا آپ نے مارا زید کو. ما ضربت زیدن, نہیں میں نے نہیں مارا زید کو. حل ضربتم زیدن, کیا تم سب نے مارا زید کو. ما ضربنا زیدن, ما ضربنا زیدن, نہیں ان سب نے نہیں مارا زید کو. نا کا کیا ہوگا, ہم سب. جزاک اللہ خیرا. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ نے کنفیس نہیں کیا. آگے آ جاتے ہیں. اچھا جی, یہ دارابا والی بات ختم ہو گئی کیونکہ ہم نے کم مار پیٹ, ویسے تو بیچارے کو کافی مار پڑ گئی ہے, لیکن اب ہم آگے چلتے ہیں. سمیعہ, سمیعہ ہم نے کہاں پڑھا تھا, ابھی پڑھ کے آئے تھے نا نماز کے اسکار میں, اور وہ سارا رکوع سے اٹھنے کی دعا. سمیع اللہ لمن حمیدہ, اس کا ریفرنس فریز یہی ہے, اسی سے آپ کو یاد رہے گا. سلی اللہ نے جس نے اس کی تعریف کی. ٹھیک ہے, اس کا ٹیبل دیکھ لیتے ہیں. اب یہاں پہ ایک چیز یاد رکھ لیجئے, جب اس کے بیچ میں آ گیا نا یہ زیر, سارے ٹیبل میں یہی چلے گی آگے. ٹھیک ہے, یعنی کہ پہلے لفظ میں جو آ گیا ہے وہ آگے کیری کر رہے. ٹھیک ہے سارا, اور یہ اینڈنگز تو سیم ہے جو پہلے ہم پڑھ کے آئے ہیں. ٹیل پہ اینڈنگز آ رہی ہے نا, ماضی ہے, چلا گیا, گزر گیا, تو اس کے اینڈ پہ ہمیں نظر آ رہا ہے اینڈ والی ساری چینج آ رہی ہے. ٹھیک ہے, سمعہ اس نے سنا, سمعو ان سب نے سنا, سمعتا آپ نے سنا, سمعتو میں نے سنا, سمعتم آپ سب نے سنا, سمعنا ہم سب نے سنا. ٹھیک ہے, اس کو جلدی جلدی اگر کریں گے, سمعا, سمعو, سمعتا, سمعتو, سمعتم اور سمعنا. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی ایک دفعہ میرے ساتھ دوہرا لے. جی سسٹر بختاور مبشر آپ پڑھا میرے ساتھ پڑھیں, چلیں. جی انمیوٹ کیجئے سسٹر بختاور یا بختاور. جی سمیع. اچھا سسٹر آپ کی تو آواز ہی نہیں آ رہی, آپ بے فکر ہو جائے, آپ کو ماننی پڑے گی, آپ سنائیں, آ جائیں. سمیع, کوئی اور سسٹر جس کا مائک چل رہا ہو یا کچھ.
सिस्टर जैनब आप आ जाएं। चलो चलो ठीक है, सिस्टर सदफ आप पढ़े। समिया समिया उसने सुना, समिउ उन सब ने सुना, समियत आपने सुना, समिअतु मैंने सुना, समिअतुम आप सब ने सुना, समिअना हम सब ने सुना। जज़ाकिल्लाह खैरा। देखिए कुछ भी नहीं हुआ, सुन ली उनकी बात। ठीक है, चलिए सिस्टर आप ही ये मेरे साथ डायलॉग कर लें। हल समिया, क्या उसने सुना? नाम समिया, जी हाँ उसने सुना। हल समिउ, क्या उन सब ने सुना? नाम नाम समिउ, जी हाँ उन सब ने सुना। हल समिअता, क्या आपने सुना? नाम समीतु, जी हाँ मैंने सुना। हल समिअतुम, क्या आप सबने सुना? नाम समीना, जी हाँ हम सब ने सुना। जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। वही है कि अब हम आगे आ जाते हैं। एक और हम ऐड कर लेते हैं ना, ऑब्जेक्ट ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे कुरान को ले आते हैं। ठीक है, अब आपने यहाँ पे एक नोट करना है, यहाँ पे अल वाला इसम ले आए हैं, यानी आपको ये पता चल गया कि अल वाला इसम भी आ सकता है इसमें सब्जेक्ट में। ठीक है, उस पर भी वही कॉन्सेप्ट होगा, पेश या जबर। अब यहाँ पे कुरान ने तो नहीं, अभी फिलहाल इसके अंदर आपको इतना नहीं तर्जुमा समझ आ रहा है, लेकिन कुरान को सुनने वाला हम यूज करने लगे हैं। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। हल समिअल कुरान, क्या उसने सुना कुरान? नाम समिअल कुरान, जी हाँ उसने सुना कुरान। फिर हल समिअल कुरान, क्या उन सब ने सुना कुरान? नाम समिअल कुरान, जी हाँ उन सब ने सुना कुरान। ठीक हो गया, तो ये हमें पता चल गया कि इसके अंदर कुरान आया है, तो आप लोगों को पता चल गया जी कोई कुरान को सुन रहा था, यानी कि वो ऑब्जेक्ट था। ठीक हो गया, आगे आ जाते हैं। अब यहाँ से बाकी के दो भी कर लेते हैं। हल समिअतल कुरान, नाम समिअतुल कुरान, जी हाँ मैंने सुना कुरान। हल समिअतुमुल कुरान, नाम समिअनल कुरान, जी हाँ हम सब ने सुना कुरान को। ठीक हो गया, अब ये आपका होमवर्क भी है और एक दफा हम पढ़ लेते हैं इसको क्लास में। ठीक है, तो मैं पढ़ती हूँ। अब यहाँ पे आपने इसको किस तरह से याद करना है। अब कुछ लोग कहते हैं कि आलिमा और अमिला का टेबल बड़ा मिक्स होता है, तो कैसे उसको याद रखा जाए। अब यहाँ से इल्म से याद कर लें। इल्म होता है जानना होता है ना, तो इल्म से याद कर लेंगे। देखिए पहला वर्ड अगर इसके जेर जबर हटा दे तो इल्म बन जाता है, तो आप याद करिए इल्म है, इल्म इल्म इल्म। उसको एक दो दफा पढ़ें, पूरा टेबल पढ़ें, आपको इंशाल्लाह ये याद हो जाएगा। ठीक हो गया, जैसे अलिमा उसने जाना, अलिमू उन सब ने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिमतु मैंने जाना, अलिमतुम आप सब ने जाना, अलिमना हम सब ने जाना। ठीक है, तो ये किसी ने पढ़ना है मेरे साथ? किसी ने पढ़ना है तो आ जाए जी। कौन पढ़ेगा इसको जी? सिस्टर नाहिद को असर आ जाए। हाँ, आलिमा उसने जाना, आलिमू उन सब ने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिमतु मैंने जाना, अलिमतुम आप सब ने जाना, अलिमना हम सब ने जाना। ठीक है। अच्छा एक चीज नोट कीजिए सिस्टर, आपने ना इसको बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना, अली इस तरह नहीं करना, अलीमा जल्दी से बोलना, अलीमा अलीमू, ठीक है इस तरह करके। ठीक है, इसको इसको बहुत ज्यादा नहीं खींचना। ठीक हो गया, तो इसको एक दफा बगैर तर्जुमे के कर लेते हैं। अलिमा अलिमु अलिमता अलिमतु अलिमतुम और अलिमना। ठीक हो गया, तो आपने ये घर में प्रैक्टिस करनी है इसकी ढेर सारी। और अब आ जाते हैं अमिला के टेबल पे। अब यहाँ पे आप अमल से याद रख लें, अमिला उसने अमल किया। अमल तो हम उर्दू में भी कहते हैं ना अमल करना, तो उससे याद रह जाएगा इंशाल्लाह, फिर मिक्स नहीं होगी। अमिला उसने अमल किया, अमिलू उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिल तुम मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया। तो इसको जी सिस्टर अनीस आ जाए पढ़े। अमिला सिस्टर अनीस फातिमा अपना अनम्यूट कर लीजिए। अमिला उसने अमल किया, अमिलू उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिल तू मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया,
عملنا हम सब ने अमल किया. जज़ाकल्लाहु खैरा। चलें अब आगे आ जाते हैं। अब छुट्टी का टाइम आ गया है, नुक्ता तालीम आ गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या हमारा नुक्ता तालीम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान का मुअल्लिम बना के भेजा गया। ठीक है, तो हम ये नहीं चाहते कि क्या हम उनके स्टूडेंट बन जाएं, हम उनके फुटस्टेप्स में फॉलो करें, उनके पैरोकार बन जाएं। तो कैसे बन सकता है हम? अब ये एक हदीस भी आ गई है, यहाँ से देख लेते हैं। बेहतरीन इल्म कुरान का इल्म है, क्यों ना हम इल्म के रास्ते पे चलें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया, हम घर बैठे बैठे जो है अल्लाह ताला के लिए इल्म हासिल करें। ठीक है, आप लोगों ने अपनी पूरी जितना भी बिजी टाइम था उसमें से 1 घंटा आप लोग हफ्ते में 2 दफा निकालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इंशाल्लाह इस हदीस पर अमल कर रहे हैं। ठीक है, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए, आमीन, और हम सबको इस्तकामत भी दें। तो हदीस क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इल्म की तलाश में निकलता है अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है, और फरिश्ते इल्म हासिल करने वाले के लिए अपने पर बिछा देते हैं इस काम की खुशी में जो वो कर रहा है। सुभान अल्लाह। ठीक है, तो इस वक्त आप तसव्वुर और एहसास के साथ इस हदीस को सोचें। इस वक्त इंशाल्लाह अल्लाह ताला की महफिल में हम बैठे हैं और फरिश्ते जो है वो देखिए कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी बात है ना, फरिश्ते पर बिछा देते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप इसको फील करने की कोशिश करें, एहसास करें, तो अल्लाह ताला हमारे लिए जन्नत का रास्ता आसान कर दें और हमें कबूल कर ले। और हमारा आज हमने क्या सीखा था, हमारा अकीदा जो है उसको खालिस और सही कर दें इंशाल्लाह। ठीक होगा। अब ये होमवर्क और क्या इसमें हमें पता चल रहा है, एक हदीस ये भी है ना, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। तो इंशाल्लाह हमने सीखना भी है और इसको सिखाना भी है, ये हमारी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम अभी बात हुई थी ना उम्मत वस्ता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और चौथा होमवर्क क्या था, इस कोर्स की किताब को रोजाना 10 मिनट्स आपने पढ़ना है। ठीक है, और कितने मजे की बात है ना, कोर्स की किताब तो कुरान ही है। ठीक है, आप कुरान को पढ़ लें, कोर्स की किताब भी पढ़ लें, और वो पॉकेट कार्ड जो है लास्ट हमने नुक्ता तालीम में देखा था कि वो जरूर हमने पढ़ना है इंशाल्लाह। ठीक हो गया, और दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमें बेहतरीन लोगों में शामिल कर ले, अहलुल कुरान, अहलुल कुरान जो है उसमें अल्लाह ताला शामिल कर ले, और हमें बिल्कुल, और कुरान को हमारा सिफारिशी हमारे हक में बनाए इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अब थोड़ा सा चलिए जी आ जाए, टेस्ट कर लेते हैं, सवाल जवाब और ऑप्शन आपने बताना। आइन्नी क्या इसका होगा करेक्ट? चलें बताएं, सारे बताएं क्या करेक्ट होगा। आइन्नी इस तरह करके कुछ इशारा किया था, क्या थी दुआ? अल्लाहुम्मा आइन्नी अला, जी मेरी मदद, जिक्री का व शुक्री का व हुस्न मेरी मदद, इबादती का। माशाल्लाह, बिल्कुल, मेरी मदद फरमा। ठीक है, मदद फरमा मेरी या मेरी मदद फरमा। ठीक है, अब ये तो नहीं हो सकता मैंने मदद की या मेरी मदद की, ऐसा नहीं है, हम उसके अंदर अल्लाह ताला से दरख्वास्त करें। ठीक है, इसीलिए ये वाला इशारा इंशाल्लाह ये पढ़ लेंगे ना, आपको बड़ा मजा आया करेगा, आप देखा करेंगे दुआओं में अक्सर आपको ये मिलेगा। नसरता, ये यहाँ पे इशारे बड़े काम आते हैं, जैसे हमने फटाफट हमने कहा आपने मदद की, नसरता नसरतू। ठीक है, नसरता था, हमें पता, आपने मदद की, जी बिल्कुल हो गया, ठीक हो गया बिल्कुल। खलकना, इसके लिए क्या इशारा था? खलका, खलकू, खलकता, खलकतू, खलकतो, और खलकना, हम हाँ हमने पैदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह, हमने पैदा किया। माशाल्लाह। अच्छा जी आ गया जी। वलम यूलद, और क्या मतलब है? ये कौन सा? ना उसने जाना, हाँ जी, ये पैसिव और ना है वो ना? जना गया। हाँ देखें, हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अब आप ये याद रख ले, इस आयत में आता है लम यालिद, तो ए पहले आता है, उस वो एक्टिव वॉइस था, और बाद में पी जो है वो बाद में आता है, तो ये बाद में आता है ना। अगर किसी को समझ आ वो गई नहीं जने, वरना आपने है सुना ली। ठीक है, ये सिर्फ एक याद करने का तरीका है। ठीक है, और ना वो जना, जनेगा, जना गया, जना गया सिस्टर, जना गया, और ना वो जना, जना गया, हाँ, ना उसने जना और ना वो जना गया, ये इसका है। वो जना गया। ठीक है, और बिल्कुल बेशक, और ना वो जनेगा। ठीक है, अच्छा, अब दरबना, दरबा, दरबू, दरबता, दरबतु, दरबतुम, और दरबना। हाँ जी, वाहिद क्या होगा इसका? हमने दरब, जरब ये था तू, ज़रब तू, ज़रबतु, ज़रबतु,
दोबारा, दरबा, दरबू, दरबता, यहाँ पे क्या मतलब आएगा? आपने, और यहाँ हाँ। दरबतू, तो ये हमारा वाला है, तो दरबतू। ضربت हाँ बिल्कुल। तो आप लोगों को क्विज में भी ऐसे सवाल आते हैं, इशारे किया करें, उससे आपका अगर समझे आपकी जबान से कुछ और निकले ना, आपकी उंगलियां आपको बता देंगी कि ये है। माइंड मैपिंग हमने पढ़ा था ना, ये हो जाती है। अच्छा जी, समिऊ का मानी बता दीजिए। उसने सुना, क्यों का समिया? उन सब ने सुना। उन सब ने सुना। उन सब ने सुना। उन सबने सुना। अच्छा जी, अमिलतू, अमिलतू का क्या होगा? अमिलतू, हम अपने आप को तू कहते हैं ना, अमिलतू, तो क्या होगा इसका? मैंने अमल किया। हाँ, इसकी जमा मैंने अमल किया। अमिलना जमा अमिलना अमिलना। हाँ, हमने, ये चारों उंगलियों के साथ हमने अमल किया। ठीक हो गया। अच्छा, अलिम तुम, अब इसका क्या मतलब है? इसकी वाहिद बताइए। अलिमता हाँ अलिमता। ठीक है, ये हाँ अंतुम वाला हमने कहा था ता, ठीक है, तो ये शॉर्टकट भी है। पूरा टेबल पढ़ लें या इस तरह करके, जैसे आपको शुरू में याद रहता है उस तरह के लिए, कोई मसला नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये वर्दा आप लोग ले लीजिए, ठीक है, ये ले लीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने पता है कितनी दफा कितने वर्ड्स टारगेट्स में 30,000 से ज्यादा अल्फाज हमने सीख लिए हैं, ठीक है। और आज हमने सिर्फ 131 वर्ड्स पढ़े, और टोटल हमारी ये देखिए बैटरी थी वो चार्ज हो गई है इतनी ज्यादा, और अब हमारा कितना रह गया? इतना सा रह गया, यानी इधर तक हमने पढ़ना इंशाल्लाह, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने क्या करना है, करने का काम क्या है वो भी देख लेते हैं। रिमाइंडर्स, आप लोग अपने आप को मुंतखब समझिए और शुक्र अदा कीजिए, दुआ कीजिए अपने लिए कि अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए। पॉकेट बुक को आप रोज देखा करें और टीचर बने। आपने जो खुद सीख लिया है वो दूसरों को भी सिखाइए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, खिलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।